11 पर्वर 13 पद से स्थान एपरि लिखा जाए समस्ते विश्वास रे प्राण त्याग अत्यंत फल प्राप्त है मात्र दूररू ताहा देखि अभिनय कले एवं पृथ्वी आपण मानक विदेशी प्रवासी बोली स्वीकार कले। आसंत छोट प्रार्थना करके वाक्य मंत्र को जीवा। धन्यवाद पिता आज सुंदर दिन पाई धन्यवाद देवा पाक सुंदर मुहूर्त तुम मन को योग्य छ तुम पाद तले मरियम न्याय सान शिशु परि बसी तुम शुणा सुजोग दे बापा से मध्य तुम महत्तम धन्यवाद करुच्ची गौरव करुच्ची पूजा वंदना कर प्रत्येक तुम आज कथा को प्रत्येक विश्वास को तुम आज बढ़े दियो तुम से अनुग्रह दिया मन को तोड़ी थर से विश्वास नेता मान विषय अनेक विषय अनेक स्थान कही पवित्रात्मा से विश्वास आम बढ़ा आम अधिक अधिक तुम निकटतर हवा पार माँ मान प्रत्येक तुम दया कर आज तुम्हें वाक्य दी प्रत्येक तुम कथा को पवित्र आत्मा मु नुहे कि तुम्हें वक्ता ही आज प्रथम तुम्हें स्पर्श कर कथा को आज वाक्य भांगे तुम्हें साहाଯ୍य कर प्रभु मते दिनहीन धूल प्रभु तुम्हें योग्य मणिल प्रभु से धन्यवाद दे तो प्रार्थना मो प्रिय प्रभु जीशु नाम मागुची आमीन। बड़ मान को धन्यवाद साडे मन को स्नेह दे आज ये सुंदर सुजोग निमंते कह कौन करी से विषय चिंता करता है से समय मत गोटे कहानी मन पड़ा गोटे विदेश रे अनेक बड़ बड़ बिल्डिंग मान थाए दीपटे दीटा बिल्डिंग रे जड़े मान खेलाड़ी जड़े आश्चर्य खेलाड़ी माने थांते से देश रे से जड़े कले कौन कले गोटे बिल्डिंग आगे गोटे बिल्डिंग पर्यंत दीटा दौड़ी बांधी देले आ से दौड़ी उपरे दी चकिया साइकेल चले चल के मुंडू से मुंडू से बारंबार गले जितल को गले लोक मान देखो आश्चर्य कि ताली मारुथांती आ से समय से आह्वान कले मो साइकेल किए बसबो सी मो संगे एपटे मुंडू से मुंडू को जीव समस्ते पूरा डरी जाऊँ काले मनाटा कहदेवी कि काले मत डाकिदेवी समस्त मना करता जदि जन को खसी पड़े छतु गोड़ हाथ भांगी जीव हाड़ गोड़ किसी रही से समय गोटे छोट झीटे दौड़ी आसी साइकेल पर बसला आ से निश्चिंत ए मुंडर से मुंड से जीवासा कर पारा कहीं जानती से लोकर से निज झील थिला तार सेते विश्वास थिला जे मो बाबा चलाउछंती साइकेल माने मते केबे भी तळे पड़ी जावा को देबेनी आ प्रभु हमन को मध्य से विश्वास को देखिया को चाहती प्रिय माने जेति गोटे गीत रे अछि विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राण पड़ो आजी करो अनंत जीवन से जीव मूल्य धन ताकू धरी रख दृढ़ करो विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राण पड़ो आजी करो आम विश्वास केते अछि प्रभु आम को देखाती एवरी पुस्तक जो आम पढ़ू से विषय योद्धा मान विषय लिखा जाए प्रिय माने जो मैंने आम विश्वास यात्रा आदर्श स्वरूप से अटंती से मैंने स्वर्गुर खसी जाए ना स्वर्गुर सेमती पड़ जाए ना से भी आम भली साधारण मनुष्य थे से समय काल से महान थे महान नथिले से अति साधारण थे नगण्य थे मात्र गोटे विषय से असाधारण साधारण असाधारण व्यक्तित्व परिणत करदेला आज हजार हजार वर्ष बीतीगला पर नाम को उच्चारण करुछु से जीवन विषय को अनुसंधान आम करुछु प्रिय माने अध्ययन करुछु कारण से किछि गोटे आम शिखिबार विषय रही किछि गोटे अनुकरण करिवार विषय रही आम नहले आम बारंबार से नाम को उच्चारण करंतु नहीं से मधुर कहा कहार नाम बाइबल रे बार बार विभिन्न पुस्तक रे विभिन्न पृष्ठ रे विभिन्न समय लेखा थिबार आम देखुछु बाइबल 66 पुस्तक गोटे दिन रे केबे भी लेखा जाई नथला प्रिय माने गोटे मास रे लेखा भी हेई नथिला किबा गोटे वर्ष रे लेखा हेई नथिला एहा पाखा पाखी 16 वर्ष लागिथिला आदि पुस्तक रु आरंभ करिकी प्रकाशित पुस्तक पर्यंत संकलित हेबा आउ 200 आउ 300 वर्ष लागिगला एते समय पर जे कि हमें बाइबल टे हमें पाइछु ए पुस्तक गुडकरे
ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ନାମ ବାର ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାମ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ଯାଇଛି। ପିଢି ପରେ ପିଢି ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ବିଷୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପୁରାତନ ନିୟମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ସରିଲା ପରେ 400 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 400 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବଦୀ ମାନେ ଏ ଜଗତରେ ନଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁନଥିଲେ, ସେଇ ସମୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିଲେ, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଗଲେ। ଚୁପ କହିଲେନି ସେ। ଇତିହାସରେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଇଥର ନୀରବ ରହିବା ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦୁଇଥର ଯାକ 400 ବର୍ଷ ଆଉ 400 ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମ 400 ବର୍ଷ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ମଝିରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ଯୋସେଫ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞ କରିକି ମତେ ବନି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କରି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତୁମମାନେ ମୋ ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ କବର କବର ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ଯୋସେଫ କହିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 400 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ, ବଢିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଏମିତିକି ସେମାନେ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସେମାନେ ବଢିଲେ? ମାନେ ବନ୍ଧନ ମଝିରେ ଦାସ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ପଢିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିବାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନୀତି ନିୟମ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିବାରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ଏପରି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିଲେ, ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଗୁଡାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ହେଇଗଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଲାଗି ପଡିଥାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି। 400 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭଗବଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକରୁ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ମଲାଖୀ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ। ସେଥିପାଇଁ ମଲାଖୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400 ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଖଉଛୁ, ତୁମାନେ ସବୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଖି ଚାଲ। ଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଷୟ ସବୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସମୟରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଭାବଦୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫେଜ ମାନେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ, ପରମେଶ୍ୱର ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଫେଜ ଶବ୍ଦଟା ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ତା ନଥିଲା, ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦୁଇଥର 400 ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ରହିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ 400 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ମୂଷାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ନୋହଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ହେବଲଙ୍କୁ, ହନୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଦାଉଦ, ଏଲିୟ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମର ଦିଗକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇସାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏଟା କଲେ, କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଫେସ୍ କଲେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପାଉଲ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ।
से किपरि धार्मिक हेले आ तांकर धार्मिकता किपरि आमମାନଙ୍କୁ दिया रोमियो पत्र रे गालात्य पत्र से बारंबार बारंबार उल्लेख करछन्ती एब्रियो पुस्तक लेखक मध्य सेमानको बाद दे नांती केतेक कहନ୍ତି एब्रियो पुस्तक पाउलो लिखिछन्ती बोली केतेक अज्ञात बोली कहନ୍ତି गोटे अध्याय सेमानको विश्वास रो जीवन को लिखिछन्ती पूरा एब्री 11 अध्यायटा पूरा एठी सेमानको विश्वास रो चमत्कार विश्वास सब कहगला जहा किछि सेमा कले किपरि कले तरे से माने सब कार्य करिगले प्रिय बारंबार लिखा जाउछि विश्वास द्वारा विश्वास द्वारा न हो ओसा इत्यादि जेते जन फेजटा को लिखा जाउछि विश्वास द्वारा सेति में से माने स्मरणीय अटंती प्रिय माने आज हम माने ख्रीष्ट विश्वास अटु विश्वास द्वारा विश्वास हेतु विश्वास उद्देश्य अन्य कौन सी कारण नहीं किंतु आज जिते बड़े आम विश्वासी मान को देखुचु आम निज को देखुचु जना पड़ुची जे विश्वास आमनकर हजि जाइछि आज विश्वास रु आम ओहरी जाइछु किंतु बड़ विश्वासी भाव में आम आचरण करछु हमर बहुत बड़ विश्वास अछि आम बहुत विश्वास बड़ विश्वास रखछु परमेश्वर के ऊपर जे बड़ भाव में आम आचरण करछु आमन को मने पक्के देबा पई हमको चित्ती देबा पई नूतन नियम प्रेरित माने पवित्र आत्मा द्वारा चालित ही लिखुचंती जेपरि केली विश्वास रो स्खलित न होंती तार विश्वास रो घर जेपरि भांगी न जाए विश्वास रे बाइबल रे अनेक कथा लिखा अछि प्रभु यीशु मध्य विश्वास विषय रे अनेक किछि कहिसंती तुमन के भितरे सोरिष दाना पर विश्वास थिले आश्चर्य विश्वास साधित हो बोली प्रभु यीशु कहउचंती बारंबार जे कहि नांती बहुत बड़ बड़ विराट बड़ अति बड़ विश्वास कर बोली से कहछन सोरिष दाना परी अल्प विश्वास उपछे ता तुमन के मध्य थाउ प्रिय माने स्वर्गारोहण पर पूर्व प्रभु यीशु कहले जेतले मनुष्य पुत्रंकर आगमन हबो से समय से कोन विश्वास को देखिबे कि तार अर्थ तुमन के भितर से विश्वास प्रभु पाइबे कि कारण से विश्वास को आक्रमण करिया पई अनेक शत्रु उत्पन्न हेबे से समय विश्वास को टळमळ करिया पई विश्वास लोक मान को पथभ्रष्ट करिया पई अनेक दुष्ट शक्ति कार्य करि से मध्यरे ताड़ना भी अच्छी निंदा भी अच्छी अनेक परीक्षा प्रलोभन भी अच्छी सबठार बड़ विषय होची दियाबल कार्य भंड शिक्षा ख्रीष्टानी सब विश्वास मानकर विश्वास को दौड़े देबे मन तो लोक मैंने भ्रांत हेबे बोली बाक्य लिखा जाए से विश्वास फलित होइजिबे प्रभु बारंबार कहछिले शेष काल रे भीषण समय उपस्थित हेबो बोली इब्री 11 पर्व 13 पद अनुसार समस्ते एटा लिखा है समस्त विश्वास से प्राण त्याग कले समस्ते अर्थात हेबल अनक नोह अब्राहम सारा प्रथम परिवार ठार आरंभ है कि अब्राहम परिवार पर्यंत 2000 वर्ष हेबो केते साधु माने केते विश्वासी माने थिले सेमानक विश्वास रे ठकुआ जाउची समस्त विश्वास रे प्राण त्याग कले विश्वास करी करी विश्वास रे रही रही तांकर प्राण बई उड़ी गला मात्र से माने तांकर विश्वास को छाडलेनी विश्वास को धरी रखिले गोटे एडवर्टाइजमेंट बहुत दिन तले टीवी रे देउतला आपण मानकर मने केबो जे प्राण जाऊ पछे पल्स चॉकलेट न दो माने गोटे लोक को मो जीवन पछे चली जाऊ किंतु चॉकलेट पल्स चॉकलेट मोटो न जाऊ माने से चॉकलेट को सेति से प्रेम करतला किंतु आमे कहि परिबा जे प्राण जाऊ पछे मानकर विश्वास न जाऊ इब्री 11:6 पद जे लिखा छै विश्वास बिना प्रभु संतोष पात्र होबा असंभव जदि जन ईश्वर को निकट को आसवा चाहूची तार प्रथम क्राइटेरिया होची विश्वास तार रहितबा दरकार से जहां पाखक आसुची से ऑलरेडी अछंती आ से विश्वास रे आस्था लोक मानकर पुरस्कार दाता अटंती जानिबा लोकर विश्वास करिबा दरकार प्रथम पद रे दिया जाय छै 11 रो प्रथम पद एक पद रे विश्वास प्रत्याशित विषय मूलभूमि अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान जहाँ मु आशा करी अपेक्षा करी तार फाउंडेशन मूलभूमि विश्वास अटे घर तैयारी बेले आम फाउंडेशन पकऊ जदि मूल दिया पड़ी तेज घर स्ट्रक्चर निश्चित हम समय आसब जिते से फाउंडेशन उपर विराट घर ठिया भयंकर झड़ बतास आसले जेहेतु फाउंडेशन स्ट्रंग अच्छी
ଘରର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବନି। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିଷୟର ମୂଳଦୁଆ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ କିଏ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ? ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାରେ ବସୁଛୁ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଜଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିକି ସବୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଯାତନା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଅଭାବ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଶ୍ଚୟତା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ତେବେ ଆମ ଉପାସନା ଭିନ୍ନ ହବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିନ୍ନ ହବ, ଆମର ଭରସା ଭିନ୍ନ ହବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ବି ଭିନ୍ନ ହବ। ନିଶ୍ଚୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଇ ନିଶ୍ଚୟତାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆମର ସପ୍ତାହ ସାରା ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିଶ୍ଚୟତା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଭାବରେ କଣ ହବ? ସବୁ କିଛି ଉପର ଠାଉରିଆ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ଜରୁରୀ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଏହି ଲେଖାଯାଇଥିବା ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଅସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମରିବା ବିଷୟ ଆମେ କହିନଥାଉ। ଲେଖକ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି। ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ 13ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିଲେ। 75 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେବେଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଲେ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ, ଯେଟା ଆମେ ଗୀତରେ ଗାଉଛୁ, ଏ ଯାଏ ବହି ଆଣିଛ ମୋତେ, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସତେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଗାଇପାରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପଢେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଅଟକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଠି ମରିଯିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେଇଠୁ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ। ଯେପରି ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବାହାରି ଆସ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତୁମେ ବାହାରି ଆସ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ, ପରମ୍ପରାରୁ, ସେ ସଂସ୍କୃତିରୁ, ସେଇ ଚାଲିଚଳନରୁ ବାହାରିକି, ଯାହା ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ସେଇ ପରିବେଶରୁ ତୁମେ ବାହାରିକି ଆସ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ଚଳାଇବା, ତୁମେ ଯୁଆଡକୁ ଯିବ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ମୁଁ ଯିବି। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ତିଆରି କରି ପ୍ରଭୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। କେନାନ ଦେଶ ସାରା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ବେଦୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳନ ହଉଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଥିଲା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ବି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଅନ୍ତତଃ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ 5ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ, ଯୋସେଫ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଳେ ବେଳେ ବେଶୀ କଥା ହଉଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଳ୍ପ ରହିକି କଥା ହଉଥିଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାତ୍ରା କଲେ,
ହେଲେ ଲେଖାଯାଉଛି ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ବଂଶ ଦେବା, ସନ୍ତାନ ଦେବା, ଆମେ ତୁମକୁ ବଂଶ ଦେବା, ଏଇ ଦେଶ ଦେବା, ଆମେ ତାକୁ ବହୁଗୋଷ୍ଠୀର ପିତା କରିବା। ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅବ୍ରାହମକୁ କରିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ଏସବୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେନି ବି। କେମିତି? ଦେଶ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲାନି। ଆଜି ସେ ଦେଶ ଅବ୍ରାହମ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, ଇସ୍ରାଏଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାତିଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଦେଶ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ନାତିଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯାକୋବ ଆଉ ରହିବନି, ଇସ୍ରାଏଲ ହବ। ସେଇ ନାଁରେ ଦେଶର ନାଁ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିକି ସେଟେଲ ହେଇକି ରହିଗଲେନି। ସେ ତମ୍ବୁବାସୀ ହେଇକି କିରଣ ଦେଶ ସାରା ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଅ, ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଅ, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ଯେଉଁ ଆଡକୁ ତୁମେ ଯିବ ଏଇ ଦେଶ ତୁମର ବଂଶକୁ ଦେବି, ତୁମକୁ ଦେବିନି। 75 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ବାହାରିକି ଆସିଲେ 75 ବୟସରେ। ସେ 75 ବୟସ ବି କୋଉ ଛୋଟ ବୟସ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ସେଟା ବି ପ୍ରାୟ ଅଧା ବୟସ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ବାହାରିକି ଆସିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ 175 ବର୍ଷରେ ମଲେ। 75 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ 175 ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଜୀବନ କାଳରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ତାଠାରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କାଟିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଧରିକି ଚାଲିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ 3 ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ଅମ୍ରିର ଆଲନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଖରାବେଳେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ତାହା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୂତ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସେ ସହରକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଲା ଆମର ପୁତ୍ର ସେଇ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ତୁମେ କଣ ସେ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ? ପ୍ରଭୁ 10 ଜଣ ଥିଲେ ତୁମେ କଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ? ଏତିକି କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ 10 ଜଣ ଥିଲେ ଆମେ ବି ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। 4 ଜଣଙ୍କୁ ପଢାଗଲା, ଜଣେ ରହିଗଲା ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଅଣାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଏକ ବଂଶ ଦେବା। ସେ ବଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଇସାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏତିକି ଭିତରେ ସେ ହାଗା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ସନ୍ତାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜକୁ ବେଳେ ଚାହିଁଥାଉ ନା ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ବିଷୟକୁ ପାଇ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ବିଳମ୍ବ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଏତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମର ଦରକାର ପଡିଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିକି ରଖିଦଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଉପାୟରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପାଇବୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଉପାୟରେ ଆମେ ଯେ ଚମତ୍କାର ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବଂଶ ଦେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ Praise the Lord. धन्यवाद हो। ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଯଦି ବା ମତେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୋ ପରିବାରରେ ମୋର ଔରସରେ ତା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ମାତ୍ର ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଭରସାହୀନ ନୁହେଁ।
ମୁଁ ଭରସା ହରେଇନି ବୋଲି ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମସିହ ଆସିବେ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବଂଶ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ସେ ବଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର 3ଟା ସ୍ତର ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର 3ଟା ସ୍ତର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଅତୀତରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜାବୁଡିକି ଧରିକି ଚାଲିଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନେଇଲେ ଯେ ମସିହା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର କରିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେନି। ଦାନିଏଲ ସିଂହଗାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସଦ୍ରକ ମେଶକ ଅବେଦନଗୋ ଅଗ୍ନିଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ରକ୍ଷାପ୍ତ ହେବେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟରୁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କାହା କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି କିଛି ସେ ଆବେଦନକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେନି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟରୁ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପାଳକ ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଡନା ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, କେତେ ଜଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେନି ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥିର କରିବେ। କାହାକୁ ସେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ତର ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପ୍ରତିକାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ, ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏତେ ବଡ ପୃଥିବୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ, ମାତ୍ର ଏଠି ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେହି ବି ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହଁ। କେବଳ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ କରି ଧରି ରଖିବା। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ଯେ ଆମ ପରେ ଆମ ପିଢୀ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ରଖୁଛୁ? ଜୋରେ ବର୍ଷା ଉଠିଲେ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯାଉନୁ, ନହେଲେ କାଳେ ବର୍ଷା କାଚିଦବ, ମୁଁ ଗିର୍ଜାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ସେଇ ଡରଟା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। କାଳେ ବିଜୁଳି ମାରିଲେ ମୋ ଉପରେ ବିଜୁଳି ପଡିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋର ପ୍ରୀତ ମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ବଢେଇ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିବି, ମୋର ନିଜର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିବି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।